Vedic Culture Research University and Video Culture Research University was internationally certified, also registered in Indian organization. With the help of this foundation, many traditional and cultural habits were encouraged and research were done on South Asian culture and principle to bring back them to online teaching technique to the people. This was the main motto of this foundation. Special award from this foundation helps to support and sustain the social activities, habit and traditional to the people. There are many international members in this foundation. On the behalf of our foundation, it's my privilege to deliver the welcome address on this special occasion. I welcome you all kindly for the 2021 award ceremony for honoring in professional skills organized by Asia Vedic Culture Foundation in association with Asis Vedic Culture Academy. I am glad to welcome our today's chief guest, Master V. Bahujan, Head Coach, Bulls Archery Academy, Namakal. Welcome, you, sir. Thank you. One second, sir. Sir, wait. Under Karate Black Belt. He is also national coach. We are very happy to invite you, sir. Hello. Kendralinga Shivashanta Veera Shivacharya Swamiji சமூக மற்றும் ஆன்மீகம் சார்ந்த சேவைகளை செய்கின்றவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். One second, sir. Okay, ready? Beautiful line. Master V. Bahujan. He started his sports career since 1980 in tennis field. He had learned archery from 2013. In 2016, he became a coach in archery. From 2016, he has become an authentic and certified coach in archery sports from 2016 onwards. He is also a tennis player. Here he has produced 800 students. He also involved himself in spirituality. We are very happy to invite you, sir. Please give some speech. Sri அனைவருக்கும் எனது அன்பு வணக்கங்கள். ஒரு இடம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. என்னுடைய ஸ்பீச் கொஞ்சம் அதிகமாக போய்கிட்டு இருக்கோம். அதனால் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக முடிச்சுக்கிறது பார்க்குறேன். ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு டைம் வேல்யூபுளாக இருக்குது. மற்றவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து நான் இந்த டைம் நோக்குகிறேன். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் அண்ட் Asia Vedic Culture Foundation associated with Asia Vedic Culture Academy 2001 award ceremony விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள அனைவருக்கும் என் இதயம் கனிந்த வணக்கங்கள். இன்றைய நாள் நம் நாட்குறிப்பில் மிக முக்கியமான நாளாக நாம் குறித்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு நாளாக நான் கருதுகின்றேன். நான் திவ்யா சேஷாத்ரி, பெங்களூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிஜேபி செக்ரட்டரி OBC கோச்சா. ஆக்சுவலி நம்ம எந்த பாஷையில பேசினா உங்களுக்கு கன்வீனியன்ஸா இருக்கும்னு தெரியல எனக்கு. நான் தமிழ்ல பேசுறேன், வேணா ಕನ್ನಡவும் பேசுறேன், நோ ப்ராப்ளம். ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ರೇರ್ ಆಗಿ ನಡೆಯೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಾದ ದಿವಸ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಒಂದು ಭರವಸೆ ಅನ್ನೋದು, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಶಕ್ತಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿನೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು
ಬೆಳೆದಿದೀವಿ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಜನಗಳನ್ನ ಒಂದು 10 ಜನ 20 ಜನ ಈ ತರ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಈ ತರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದಾಗ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಟ್ರಿ ನಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹುಡುಗಿ ನಿಜ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ OBC ಮೋರ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. OBC ಮೋರ್ಚಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮೋರ್ಚಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ನು ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದನ್ನ ಸೇರಿದವಳು. 198 ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಮೇಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಆಲ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ RSS, ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ PM ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಗೂ ಸಹ OBCಯನ್ನ ಸೇರಿದವರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದನ್ನ ಸೇರಿದವರು. ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗಿರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಬಂದು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಶ್ಯಾಡೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ PM ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಫರ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಪದವಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಎಲ್ರೂ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅನಾಥಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಇದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತಿಂದ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. இப்பொழுது நம்ம டாக்டர் கே மனோகரன் சார் உங்க எல்லாரையும் பார்த்துட்டு அவர் பல்வேறு பொறுப்புகளிலே வரக்கூடிய உங்களுடைய அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಾ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಗೂ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅವರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ನಾನು ಕರ್ಮೈಕ್ಯ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಆಗ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೇನು ಅವರು ಉದ್ವೇಗ, ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಆಸೆ, ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 10-15 யூனிவர்சிட்டிகள் ஆக இந்த நிகழ்ச்சியில இருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி இந்த அமைப்பாளர் வில் பயிற்சி கொடுப்போம். ஒரே நிமிஷத்துல பட்டன் போயிட்டாரு. நம்ம சாமிஜி வந்திருக்குங்க. சாமிஜியோடைய ஆசைகள் எல்லாம் நமக்கு வேண்டும். இந்த அளவிலே உங்களுடைய இன்றைய வாழ்விலே உங்களுக்கு புத்துணி,
நாளையிலிருந்து நீங்கள் ஒரு சமூகத்திலே ஒரு பொறுப்பு வாய்ந்தவர் என்பதை நாம் இந்திய தேசத்தை பல்வேறு இன்னல்களுக்கிடையே நாம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம், வளர்கின்ற நாடு. ஆகவே உங்களுடைய ஒத்துழைப்புகள் எல்லாம் இந்த தாய் திருநாட்டுக்கு வேண்டும் 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 என்று கேட்டு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தவங்க அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளையும் வணக்கங்களையும் சொல்லி அமைகிறேன். ஜெயஹிந்த். He was a Tamil Nadu State General Secretary who like to have some questions. நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இங்கு விருது பெற வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் தமிழ்நாடு தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமான நாள் இது உங்களுக்கு எல்லாமே. நான் நிறைய பேசணும்னு நினச்சேன், பட் நான் பேச வேண்டியது எல்லாமே அம்மா ஐயா எல்லாமே பேசிட்டாங்க. ஸோ அவங்க என்னோட வயசில் மூத்தவங்க, அவங்களே உங்களை வாழ்த்திட்டாங்க. நான் வாழ்த்துறதுக்கு பெருசாக ஒன்றும் இல்லை, இருந்தாலும் என்னோட கடமை ஒரு கெஸ்ட்டாக இங்கே இருக்கும்பொழுது நீங்கள் எல்லாருமே டாக்டர் பட்டம் வாங்குறீங்க, நிறைய பேர் அவார்ட்ஸ் வாங்குறீங்க. இது உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு அடுத்த லெவல் போகிறதுக்கான ஒரு நாள் இது. கண்டிப்பாக கடவுளோட ஆசீர்வாதமும் பெரியவங்களோட ஆசீர்வாதமும் உங்களுக்கு என்றைக்குமே இருக்கணும்னு சொல்லி நான் பிரார்த்திக்கிறேன், வேண்டிக்கிறேன். நல்லா இருக்கும். ಶ್ರೀ 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 ಶ್ರೀಶಾಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೇಂದ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಜಿಯ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಶಿಖಾಮಣಿ ಯೋ ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತಂ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಾಸ ಭೂತಲೆ. ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಆದಿ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾದಿ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು, ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕರನ್ನು ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ಒಂದು ಏಷಿಯನ್ ವೇದಿಕ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಏನಿವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರು ಸರ್ವರು ಯಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸಮಾಜ ನಾಡು ನುಡಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂತೋಷ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯ ಯಜಮಾನರು XMLA ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ, ಹಾಗೂ ಉದಯ ರವಿ ಅವರು, ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತರು. ನೋಡಿ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಾನವನ ಏನು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನವೆಂಬ ಒಂದು ಊದೋಟದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪದವಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅನ್ನುವಂತ ಏನು ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತ್ಯಾಗೇ ನೈಕೆ ಅಮೃತತ್ವ ಮಾನಶು ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಾನಾಗಿ ಅವು ಬರ್ತಾವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ. ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದೊಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತ, ಅದೊಂದು ಆನಂದದ ಸಂಕೇತ. ನೀವು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ, ಸಂಸಾರ, ಮೋಹ, ಮಡದಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಆನಂದ, ಪರಮಾನಂದ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದವಿ ಅದು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೇನ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವದ ಜನರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ವಿಶ್ವದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಬಾಳುವ ಭಕ್ತರುಗಳು ನೀವಿಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಹ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗೆ ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತದ್ದು. ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಬೈ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಓವರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ಯಾಶ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ವಿನಾಶದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬಂಗ್ಲೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯನ ವಿಲಾಸ ಜೀವನ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಸುಖ 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 ಎಂಬ ಅಂಬಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಆಯುಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂತ ಜೀವನವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಆಸೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತತಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅದೇ ಭೂತಾಯ ಗರ್ಭವನ್ನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇಗ ಕರ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು, ಧರ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡದಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪದವಿ ಸಿಕ್ಕದವಲ್ಲ, ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನರು ಸಹ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರೊಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಎಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅವರು, ಡೋಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಫೂತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓನ್ ಅರ್ತ್ ವಿಲ್ ಸ್ವೀಪ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈಸ್. ಓ ಮಾನವ, ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೇರಿ ನೀನು ಏನೆಲ್ಲ ವಿಜಯದ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಋಣವನ್ನು ಮರೆಯದಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಗುರುವಿನ ಋಣ, ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವಂತ ಗುರು. ಭಾರತ ದೇಶ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿದೆ, ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಅವ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ಗುರುವಿನ ಋಣ, ಆ ಭೂತಾಯಿಯ ಋಣ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಋಣ, ಎತ್ತ ತಾಯಿಯ ಋಣ, ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಋಣ ಯಾರು ತೀರಿಸ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪದವಿ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದವಿಯನ್ನ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರವರ ಭಾಷೆಗಳು ಅನ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿತಾರೆ. ರಂಭಾಪುರಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಿವಾನಂದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ, ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಾಪೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಗುರುವಿನ ಋಣ, ದೇಶದ ಋಣ, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಋಣ, ಧರ್ಮದ ಋಣ. ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ ಬೋಧಿಸತಕ್ಕಂತ ದಶ ಸೂತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಹಿಂಸಾ, ಸತ್ಯ, ಆಸ್ಥೇಯ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ದಯೆ, ಕ್ಷಮ, ಇಂಥವು ಯಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಸಹ ಸುಖದಿಂದ ಬಾಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಯಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾ ಕಲ್ಚರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪದವಿ, ಗೌರವ, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನಮಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಗುರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನೀವು ಸಹ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರಲಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಅಂತ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ, ಸಮಾಜ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆ ಕಡೆಗೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉದಯ ರವಿ ಅವರು ಬಹಳ ಯುವಕರದಾರ ನೋಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಇನ್ನು ಅನೇಕರು XML ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಭಾರತೀಯರು ನೀವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಏನು ಈ ಕೊರೋನಾ ಅಂತದಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತದಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಲಿ, ಶುಭವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು 4 ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. மல்லிகார்ஜுனன் ராமையா மதபதி அவர்களுக்கு சேவரத்னா விருது வழங்கப்படுகிறது. அடுத்ததாக விருதை பெறுபவர் விக்டோரியா ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ, ವಾಸ್ತು, ಯೂತ್ ದರ್ಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. மல்லிகார்ஜுன் ராமையா மதபதி அவர்களுக்கு அஸ்ட்ராலஜி, வாஸ்து, தூர்தர்ஷன் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆஃப் கிரியேஷன். Mallikarjun Ramaiah Madhavadi, doctorate in astrology, vastu, Doordarshan expert of creation. ವಾಸ್ತು ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟಿ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.